వ్యూయర్స్ అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం సెకండ్ లెసన్లో ఉన్నాం, లిథోస్పియర్. ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ సెషన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ హౌ రాక్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. హౌ రాక్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. రాక్స్ ఎలా, బండలు ఎలా ఫామ్ అయ్యి నేర్చుకున్నాం. సో యాజ్ యూ నో దట్ రాక్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద రాక్స్ ఆర్ molten material. They are molten, formed from molten material. So from where this molten material came from? Molten material, it came from magma, okay, from the inside of the earth, right? So or from the mantle, so from the mantle this molten material was formed. This molten material came up. So from this molten material these rocks are formed, right? So these rocks, okay, these rocks and over the millions of the years, these rocks over the millions of the years they formed as mountains. Ee rocks emayayi, mountains ga form ayyayi. These rocks only they became as into shaped into valleys, valleys, and these rocks only it was formed into plains of loose soil. These rocks only created river valleys cut into mountains. Okay, these rocks only further became as plateaus. So these rocks only formed as mountains. These mountains further shaped into valleys. These further rocks are made plains of loose soil and river valleys cut into mountains and plateaus. So how this was happen? అసలు ఇది ఎలా జరిగింది సార్? మీరు చెప్తుందంతా కూడా how this was happen, what is the reason behind it? ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ జరగడానికి రీజన్ ఏమై ఉంటుంది? how this was happen. అసలు ఇది జరిగే ఛాన్స్ ఉందా? మౌంటైన్ కాస్త షేప్డ్ వ్యాలీగా అవుతుందా? ప్లేన్స్గా మారొచ్చా? మౌంటైనే రివర్ కట్ వ్యాలీ అవుతుందా? మౌంటైనే ప్లాట్యూగా అవుతుందా అంటే అవుతుంది, రైట్? మనం ఇంతకు నేర్చుకున్నాం. సో ఇది ఎలా అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ బిగ్ రాక్స్, పెద్ద రాక్ ఉందనుకోండి, వెరీ బిగ్ రాక్స్ బ్రోకెన్ ఇంటూ పీసెస్. ఏమవుతుంది? బ్రోకెన్ ఇంటూ పీసెస్. when they broken into pieces and from the pieces small pieces again they disintegrate. Small pieces will be disintegrate. So what did you observe here? From the small pieces of rocks again, so they cut off from the mainland. So for example, this is a very big rock and from the big rock the cracks will form. So from the cracks small pieces will form. So further these small pieces will become very small pieces, very small pieces, and they deposit one place. The small pieces will deposit one place. Okay, so let's see a process that in our previous session we have discussed, that we need to be learn about the four process that we called as into weathering, erosion, transportation, the denudation. Okay, so what we discussed, denudation is equal to weathering plus erosion plus transportation plus deposition. So these four we need to be learned. Okay, so let's see about weathering. What is weathering? Weathering means, just now I explained to you, small rocks they become very small rocks, very tiny rocks. They are actually disintegrated from the big rocks, very big rocks or very big mountains, right? So let's see what is weathering.
Weathering was happened because of the chemical and physical reaction. Weathering happens because of the physical and chemical and biological reaction. Biological reaction. It's very important. Sir, what is weathering? Weathering means simply you can write as disintegration of rocks. Disintegration of rocks. Disintegration rocks ante rocks చిన్నగా అవడం. Disintegration of rocks into pieces. ఇవి చిన్న పీసులుగా మారడం. Why this was became pieces? Because of the atmospheric forces. Why? Because of the atmospheric forces. Because of the atmospheric forces or weather forces. దేని వల్ల అయింది మరి? వెదర్ వల్ల. ఓకే, వెదర్లో ఉన్నటువంటి చేంజెస్ వల్ల ఈ స్టోన్స్ కాస్త డిసింటిగ్రేట్ అయ్యాయి అని చెప్పవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వాట్ హ్యాపెన్ during day. What happened during day? Day is very hot. Day is very hot. So during day hot, so rock will expand. Rock expands. ఎండ బాగా కొడుతుంది కాబట్టి రాక్ బండలు కాస్త ఏమైతే ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. అండ్ డ్యూరింగ్ నైట్, what happened during night? It will very cool. So when it is very cold, then the rock will contract. అంటే చల్లబడుతుంది, కాంట్రాక్ట్. ఓకే, ఇక్కడేమో వేడే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, ఇక్కడేమో చల్లబడి దగ్గరికి వస్తుంది. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీ డే నైట్. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సమ్మర్. యూ అబ్జర్వ్ సమ్మర్ వాట్ హ్యాపెన్? వెరీ హాట్, అండ్ వింటర్ వెరీ కోల్డ్, and in the rainy season rain. So due to this summer, winter, rainy season, so there is a chemical reaction happen on the rock. కెమికల్ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సో రాక్ విల్ బికమ్ డ్యూ టు ద కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్. రాక్ విల్ బికమ్ వెరీ బ్రిటిల్. రాక్ బికమ్ బ్రిటిల్. అంటే బ్రిటిల్ అంటే ఏంటంటే పెలుసులుగా మారుతుంది. రాక్ విల్ బికమ్ బ్రిటిల్ అంటే క్రాక్స్ విల్ ఫామ్ ఆన్ ద రాక్. అంటే బండ మీద చిన్నగా క్రాక్స్ ఫామ్ అవుతాయి. మీరు పెద్ద గుట్టల దగ్గర ఉంటే చూడండి, పగుళ్ళు ఏర్పడతాయి. పగుళ్ళు అంటారు. క్రాక్స్ విల్ ఫామ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద రాక్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్, బికాస్ ఆఫ్ ద కాంట్రాస్ట్. సమ్మర్ వింటర్ వల్ల ఇలా కాంట్రాక్ట్స్ అవుతుంది. సో అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫ్రమ్ ద క్రాక్స్ ద వాటర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద రాక్. మనకి చిన్న క్రాక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ క్రాక్ వర్షం పడ్డప్పుడు, మాయిశ్చర్ ఉన్నప్పుడు ఈ క్రాక్ లోపలికి వర్షం పోతుంది. సో వాటర్ అండ్ మాయిశ్చర్ in the air helps to break the stone formation of cracks again. So water moisture వల్ల ఏమవుతుంది? ఓకే, రాక్స్ విల్ బ్రేక్, ఇంకా బ్రేక్ అవుతుంది. Rocks will break, right? Rocks will break. So whenever these rocks will break, and again the further disintegration may happen. Okay, so when water goes from the crack, so when water crack loki వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? సో these cracks become very wider. ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, వాటర్ వెళ్ళిన తర్వాత స్టోన్లో ఏం జరుగుతుంది? కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. వెన్ కెమికల్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్, సో ద రాక్స్ విల్ డిసింటిగ్రేషన్ జరుగుతుంది. రాక్స్ డిసింటిగ్రేటెడ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వెదరింగ్. దీన్ని ఏమంటారు? దీన్నే వెదరింగ్ అంటారు. అంటే సింపుల్, డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద రాక్స్ డ్యూ టు ద కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ రియాక్షన్, అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ పీసెస్. ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ బ్రిటిల్. ఫస్ట్ పెలుసులుగా తయారవుతుంది. మీరు చూడండి, స్టోన్ పైన క్రాక్స్ ఉంటే బయట వేరే కలర్ ఉంటుంది, లోపల వేరే కలర్ ఉంటుంది. ఆ స్టోన్ది మీరు పలగొట్టి చూడండి ఒకసారి. సో క్రాక్ లోపల వేరే విధంగా ఉంటుంది, పైన ఈజీగా పలిగిపోతుంది. అండ్ టాప్ ఆఫ్ ద లేయర్ ఆఫ్ ద రాక్ విల్ వెరీ ఈజీలీ విల్ బ్రేక్, బట్ ఇన్సైడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ hard. We can chip very small pieces, but outer layer very brittle.
అవుటర్ లేయర్ ఈజ్ బ్రిటిల్, అంటే బ్రిటిల్ అంటే చాలా పెలుసుగా ఉంటుంది, పెలుసుగా. బట్ ఇన్నర్ లేయర్ విల్ స్ట్రాంగ్, ఇన్నర్ లేయర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెదరింగ్. వెదరింగ్ అర్థమైంది అనుకుంటా. వెదరింగ్ అంటే డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద రాక్స్ ఇంటూ స్మాల్ పీసెస్ డ్యూ టు ద కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ లెట్ us see నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎరోషన్. సో వెదరింగ్ని ఏమంటారంటే శిలా శైథిల్యం అంటారు, శిలా శైథిల్యం అంటారు. పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు చిన్న చిన్న పీసులుగా బండలుగా మట్టిగా అవ్వడం. సో నెక్స్ట్ ఎరోషన్. సో ఎరోషన్ని తెలుగులో ఏమంటారు అంటే క్రమక్షయం, మృతికా క్రమక్షయం అంటారు. తెలుగులో దీన్ని క్రమక్షయం అంటారు, క్రమక్షయం, మృతికా క్రమక్షయం. ఏం జరుగుతుంది, మీరు మనం నేర్చుకున్నాం ఇంతకుముందే, విండ్ వాటర్ నేర్చుకున్నాం. ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ విండ్, ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ విండ్, వాటర్, దే హ్యావ్ గ్రేటర్ పవర్, దే హ్యావ్ గ్రేటర్ పవర్ టు కట్ ద రాక్స్, టు కట్ అవే ద రాక్స్. అంటే రాక్స్ కావచ్చు లేదా ఎర్త్ కావచ్చు. సో విండ్ ద్వారా, విండ్ వల్ల, వాటర్ వల్ల రాక్ కానీ ఎర్త్ కానీ కట్ అవుతుంది. అంటే సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు, విండ్ అండ్ వాటర్, విండ్ అండ్ వాటర్ రిమూవింగ్, విండ్ అండ్ వాటర్ రిమూవ్ టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్, టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్, టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి ఎర్త్ అనుకుంటే, ఇది మనకి ఎర్త్ అనుకుంటే, ఎర్త్ పైనటువంటి టాప్ సాయిల్ అంతా కూడా వాటర్ ఫోర్స్ వల్ల, విండ్ ఫోర్స్ వల్ల ఎరోడ్ అయిపోతుంది, రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, ఎరోషన్ అంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఎరోషన్. సో వాటర్ యాక్ట్స్ మెనీ వేస్ యాజ్ రెయిన్. సో వాటర్ అంటే మనకి ఎలా అవ్వచ్చు, వాటర్ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ రెయిన్. ఫ్లాష్ రెయిన్స్, సడన్గా వర్షం పడుతుంది అనుకోండి, మట్టి మన్ను మశానం మొత్తం కొట్టుకుపోతుంది. ఓకే, రెయిన్. వాటర్ సమ్ టైమ్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రివర్, సమ్ టైమ్స్ ఫ్లోయింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ కూడా. అంటే మనకు తెలియదు, మనకి బోర్వెల్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, సో బోర్వెల్ వాటర్ ఆల్సో విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో ఇన్సైడ్ ఆల్సో ఎరోషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ sea waves also erode. Sometimes glaciers. So glaciers also erode, rains also erode, rivers also erode, flowing groundwater. భూమి లోపల కూడా గ్రౌండ్ వాటర్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. గ్రౌండ్ వాటర్ ఆల్సో మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో దట్ ఆల్సో కట్ సమ్ ల్యాండ్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సీ వేవ్స్ వల్ల కూడా, sea waves also act as a sandpaper, and glaciers also act as a sandpaper. They also cut some portion of the soil. ఓకే, సో ఇక్కడ అయిపోయింది. నౌ లెట్స్ సీ ద విండ్. సో విండ్ ఎలా ఏం చేస్తుంది విండ్. సో వాట్ హ్యాపెన్ విండ్లో లెట్స్ సీ విండ్. సో విండ్ ఆల్సో టేక్ మెనీ వేస్. లైక్ ఏం జరుగుతుంది విండ్ వచ్చినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద స్ట్రామ్ వస్తుంది, స్ట్రోమ్ అండ్ గస్ట్, చాలా ఇంకెక్కువ గస్ట్ అంటే ఇంకా చాలా తీవ్రమైనటువంటి గాలి, గస్ట్. సమ్ టైమ్ స్టడీ విండ్స్. సో స్టడీ విండ్స్. సో డ్యూ టు ద విండ్స్, స్ట్రోమ్స్ వచ్చినప్పుడు, గస్ట్ వచ్చినప్పుడు, స్టడీ విండ్స్ వచ్చినప్పుడు, సో రాక్స్ అండ్ సాయిల్ ఆల్సో ఎరోడ్. అంటే విండ్ వల్ల, వాటర్ వల్ల సాయిల్ మీద ఉన్నటువంటి టాప్ లేయర్ కాస్త ఎరోడ్ అవుతుంది. ఎరోడ్ మీన్స్ దట్ టాప్ very smooth areas may go away, or sometimes stones, wind valla, water valla, harder areas, very hard areas also may be removed. Very harder areas also will they erode. Only soft areas e kaadu, harder places also. So the active this active wind and water, the weathering or the whenever this is taking away the టాప్ లేయర్ సర్ఫేస్, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎరోషన్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఎరోషన్. ఎరోషన్ అంటే ఏంటంటే రిమూవింగ్ టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఈజ్ ఎరోషన్. ఓకే, దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు అంటే ద యాక్టివ్ వేరింగ్ అవే అంటే ఏంటి, రిమూవింగ్ అవే. ద యాక్టివ్ వేరింగ్ అవే ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, ఆఫ్ ద earth's surface. Every day this is happening. So due to దేని వల్ల జరుగుతుంది, డ్యూ టు
wind and water, due to wind and water. So this is called as erosion. దీన్ని మనం ఎరోషన్ అంటాం. విండ్ వల్ల వాటర్ వల్ల వేరింగ్ అవే, దానిపైన ఉన్నటువంటి ఇది బండ ఉందనుకోండి, వర్షం పడి 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 ఈ స్టోన్ సైజ్ కాస్త డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లే ఉందనుకోండి, విండ్ వల్ల వాటర్ వల్ల క్లే అంతా వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంది. శాండ్ డ్యూన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ శాండ్ డ్యూన్స్ ఇలా ఉంటే ఈ గాలి వల్ల ఈ శాండ్ డ్యూన్స్ కాస్త ఈ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో దీన్నే వేరింగ్ అవే అంటాం. ఓకే, ద యాక్టివ్ వేరింగ్ అవే ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ డ్యూ టు విండ్ అండ్ వాటర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎరోషన్. సో ఇప్పటివరకు మనం ఇరోషన్ అండ్ వెదరింగ్ నేర్చుకున్నాం. సో హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను. సో ఇక్కడ దీని మీద రాయడం చాలా కష్టంగా ఉంది, బట్ ట్రై చేస్తున్నా. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో వెదరింగ్ అయింది, ఎరోషన్ అయింది. ఎరోషన్ అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అక్కడే ఉండదు కదా అది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. What is transportation? Simple. Whatever the breaking of the pieces in the weathering and the top soil was removed by the wind and water, this will move from one place to another place. And simple ga em cheppochu, the eroded material ఏదైతే మెటీరియల్ ఎరోడ్ అయిందో, the eroded material due to the wind and water, the eroded material in the form of స్మాల్ రాక్స్. మరి ఇలా ఉంటుంది. డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ రాక్స్ అంటే చిన్న చిన్న బండలుగా అయింది అని చెప్పాను కదా. స్మాల్ రాక్స్ ఆర్ గ్రావెల్ ఆర్ మడ్ ఆర్ సాయిల్ ఆర్ క్లే. సో ఇదంతా రాక్స్ రావచ్చు, గ్రావెల్ రావచ్చు, మడ్ రావచ్చు, సాయిల్ రావచ్చు, క్లే రావచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా క్లే. సో these are clay, etc. Carried. Who carried this? These are carried by again wind and water. Example. Okay, example చెప్తాను how this will be carried. See, example, ఇది ఒక మౌంటైన్ అనుకుందాం. These are the mountains. Okay, so whenever the river flows from the mountain, ఇక్కడ రివర్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు, సో ఇట్ ఈస్ అ గ్రేడియంట్, ఇలా స్లోప్ ఉంది, స్టీప్ స్లోప్ ఉంది. వెనెవర్ దెర్ ఇస్ అ స్లోప్, సో ద రివర్ వెలాసిటీ ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్. ఇక్కడ రివర్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది. వెనెవర్ ద రివర్ కమ్స్ వెరీ ఫాస్ట్, ఇట్ టేక్స్ సమ్ మెటీరియల్. సో రాళ్ళు రప్పలు మొత్తం తీసుకొస్తుంది, మట్టి, రాళ్ళు, మన్ను, మశనం. సో ఇట్ విల్ డిపాజిట్ వన్ ప్లేస్. బికాస్ హియర్ the velocity is very more. ఇక్కడ చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది. సో whenever it comes, the speed is very less. ఇక్కడ స్పీడ్ రెడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం డిపాజిట్ చేస్తుంది. when the river lost its velocity, it deposit the material. సో it is water. ఇది వాటర్. సమ్ టైమ్ విండ్ వల్ల కూడా జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ డ్యూన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. శాండ్ డ్యూన్స్, ఒక దగ్గర ఉన్న శాండ్ డ్యూన్ కాస్త ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది, ఒక దగ్గర ఉన్న డస్ట్ కాస్త ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ద ఎరోడెడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్మాల్ రాక్స్, గ్రావెల్, మడ్, సాయిల్, క్లే etc. carried by the wind and water, this is called as transportation. Okay, when it is moving it is called, when it అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవింగ్ అయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇక్కడ ఆగిపోతే డిపాజిషన్. when it is moving, the రాక్స్, గ్రావెల్, మడ్, క్లే, సాయిల్ ఇదంతా ఒక ప్లేస్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తుంది. ఆన్ ద వే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, not only river wind, sometimes sea waves kuda valla aitay. Sometimes sea waves also carry. For example, rivers, they deposit material on the seabed. River undanukondi, river em chestadi, example, this is sea, this is the river. So river sometimes deposit material here. Sea waves comes and sea wave take this material inside of the sea. Sea wave comes, sea wave would take the material inside of the sea. So దాన్ని కూడా మనం sea waves also act. Okay, sea waves also cut the soil. అంటే సీ వేవ్స్ కూడా సాయిల్ని కట్ చేస్తాయి. అప్పుడప్పుడు ఈ సీ కూడా ముందుకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డే బై డే ఇయర్ బై ఇయర్ ద సీ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్, సీ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్, సో ల్యాండ్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో sometimes we cannot observe this, but it will take lot of time. For example, this sea waves అనేటటువంటిది
ఒకరోజే వరదలు వచ్చినప్పుడు వస్తుంది, తుఫాన్ సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ because it's a day by day process, but it take lot of years, some hundreds of years it will take time to cut the bank of the bank. Example, ఇక్కడ మనం ఇదంతా sea అనుకుందాం, ఇదంతా sea, this is land. Whenever the sea waves come onto the soil, this land will cut, okay, and this material will be deposited in the somewhere. This material will deposit in the ocean or in the sea. Okay, next deposition. So చెప్పాను ఆగిపోతే డిపాజిషన్. ఓకే, when the river and the wind slow down, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంతకుముందు రివర్ అండ్ విండ్ స్లో డౌన్ అయితే దాన్ని డిపాజిషన్ అంటాం, డిపాజిషన్. సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డిపాజిషన్. డిపాజిషన్ అంటే ఏంటంటే విండ్ అండ్ వాటర్, విండ్ వాటర్ when they slow down, when they slow down, wind and water when they slow down, they do not have a capacity, they do not have velocity, they do not have velocity to carry further. అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఇక్కడ విండ్కి వాటర్కి స్పీడ్ లేదు, విండ్కి వాటర్కి స్పీడ్ లేదు కాబట్టి ఒక దగ్గర డిపాజిట్ చేసినాయి. When the rivers and water slow down, they do not have a velocity or force. When they do not have velocity or force, they did not carry. So they did not carry further. So they deposit one place. అవి ఏం చేస్తాయి? They deposit at one place. Okay. So దీన్ని మనం ఏమంటామంటే this dumped material called as debris. ఒక దగ్గర డంప్ చేసే కదా, ఇక్కడ డంప్ చేసే అనుకుందాం. దిస్ డంప్డ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డెబ్రిస్. మన్ను, మచనం, గ్రావెల్, క్లే అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పాను సీ బెడ్స్ దగ్గర. ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ సీ. వెన్ ద రివర్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిస్టెన్స్ ప్లేసెస్, ఇక్కడ నుంచి రివర్ వస్తుంది చాలా లాంగ్ ప్లేస్ నుంచి, ద రివర్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ ప్లేస్ అండ్ సో ఇట్ ఈస్ జాయినింగ్ ఇన్ ద సీ. ఇక్కడ చాలా ఫోర్స్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఫోర్స్ ఉండదు. సో స్లోలీ దే డిపాజిట్ మెటీరియల్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద సీ. సో దిస్ ఈస్ మౌత్ ఆఫ్ ద సీ, దే డిపాజిట్ ఎట్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద సీ. సో దీన్ని రివర్ బేసిన్స్ అంటారు. ఓకే, సో ద డంప్డ్ డెబ్రీస్ హెల్ప్ దెమ్ టు ఫార్మ్ ప్లేన్స్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ప్లేన్ అంటాం. సో ఇక్కడ డంప్ చేసింది కదా, ఏం డంప్ చేసింది? రివర్ డంప్డ్ ఇట్ డెబ్రీస్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద సీ. ఇట్ వాస్, సో దీన్నే ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారు? డిపాజిట్ చేస్తారా? సీ బెడ్ అంటారు. ఎక్కడ డిపాజిట్ చేసింది? సీ బెడ్ దగ్గర డిపాజిట్ చేసింది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేన్. సో ఎవ్రీ ఇయర్, ఇది లాస్ట్ ఇయర్, ఇది ఇయర్, ఎవ్రీ ఇయర్ దిస్ ప్లేన్స్ ఆర్ డిపాజిట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్. సో ఇయర్ బై ఇయర్, లేయర్ బై లేయర్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్. లేయర్ బై లేయర్ అంటే ఒక ఇయర్ కొంచెం ఫామ్ అయింది, ఇంకో ఇయర్ కొంచెం ఫామ్ అయింది. బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ రివర్స్ బ్రింగ్స్ సమ్ మెటీరియల్ డిపాజిట్ ఇయర్. సో ఇట్ ఈస్ this transported whatever the gravel, whatever the plain, whatever the debris transported by the rivers, it was deposited on the seabed. So it was formed as a layer by layer. idantha layer by layer form avutundi. So these layers are accumulated one place. oka place lo mottam anta accumulate aitayi. So at the bottom ఉంటుంది కదా, వాట్ ఎవర్ ద బాటమ్, ఇది ఎప్పుడో ఒక 50 years బ్యాక్ డిపాజిట్ చేసిన మెటీరియల్. సో 50 years బ్యాక్ డిపాజిట్ చేసిన మెటీరియల్. సో దిస్ విల్ బికమ్ యాజ్ ఇంటూ సెడిమెంటరీ రాక్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, the river brought material, they deposited layer by layer and they accumulated on the seabed. ఇదంతా కూడా సీబెడ్ దగ్గర అక్యుములేట్ అయింది. సో లేయర్ బై లేయర్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ద బాటమ్ వన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఇంటూ సెడిమెంటరీ రాక్స్. దీన్ని సెడిమెంటరీ. ఆల్ దిస్ వేర్ 4 aspects were taking simultaneously. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాట్ ఆర్ సెడిమెంటరీ రాక్స్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఆర్ రివర్స్ దే డిపాజిట్ మెటీరియల్. రివర్ వస్తుంది, మెటీరియల్ డిపాజిట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ డిపాజిట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనం? సీబెడ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ సీ.
ఇది మనం ఏమన్నాం, సీ బెడ్ అన్నాం. సీ బెడ్ ద డిపాజిట్ చేస్తుంది. సో దిస్ మెటీరియల్ లేయర్ బై లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ద లేయర్ బై లేయర్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ద బాటమ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెడిమెంటరీ రాక్స్. ఇట్ వాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ సెడిమెంటరీ రాక్స్. ఓకే, అండ్ దీస్ 4 ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటి, వెదరింగ్, ఎరోషన్ plus transportation plus deposition. These 4 are simultaneously happening. ఇవన్నీ కూడా simultaneously జరుగుతుంది. Simultaneously these 4 are happening. These 4 are happening once. Okay, so different parts of the world. These 4 are happening in India, in your surroundings, in India, in different parts of the world. These 4 are happening because of this our earth forms are changing. Our earth is changing due to these 4: weathering, erosion, transportation, deposition. So what is the rate of the transportation, deposition and erosion? It depends upon the local weather conditions. సార్ అన్ని చోట్ల ఈ యొక్క వెదరింగ్, ఎరోషన్ అన్ని చోట్ల సేమ్ ఉంటుందా? నో, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్లోప్. అక్కడ ఉన్నటువంటి నేచర్ ఆఫ్ ద స్లోప్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద రాక్స్. సో ద వెదరింగ్, ఎరోషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిపాజిషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ద స్లోప్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద రాక్స్. ఓకే, అండ్ దేర్ క్లైమేట్ ఆల్సో. ఓకే, క్లైమేట్ హాట్గా ఉన్న చోట ఒకలాగా వెదరింగ్, ఎరోషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది. క్లైమేట్ కోల్డ్గా ఉన్న చోట ఒకలా ఉంటుంది. అండ్ క్లైమేట్ యావరేజ్గా చల్లగా ఉన్న చోట ఒకలా ఉంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ క్లైమేట్ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్. ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు అక్కడ మైనింగ్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ మైనింగ్, it will become very polluted and most of the rocks will become disintegrated. It may not take lot of time. మనం మైనింగ్ చేసినాం అనుకోండి, ఒక 1 yearలోనే గుట్ట మొత్తం ఖతం అయిపోతుంది. 1 yearలోనే ఇక్కడ గుట్ట మొత్తం ఖతం అయిపోతుంది. అదే మైనింగ్ చేయని ప్లేస్లో ఇట్ విల్ టేక్ 100 years. So weathering, the erosion, transportation depends upon the weather. It depends upon the nature of the slope. It depends upon the structure of the rock. It depends upon the climate and it depends upon the interference of the humans. సో ఇవ్వండి. సో మనం వెదరింగ్, ఎరోషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిపాజిషన్ ఈ 4 ఒకేసారి అయితే దాన్ని ఏమంటాం, డెన్యుడేషన్. 4 ఒకేసారి అయితే అయినా డెన్యుడేషన్. డెన్యుడేషన్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో ఈ సెషన్లో మనం డెన్యుడేషన్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ నేర్చుకున్నాం. వెదరింగ్, ఎరోషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిపాజిషన్ నేర్చుకున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.